सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। लो जी, पंजाब दी सियासत ने गरमाहट फड़नी शुरू कर दी है। हरसिमरत कौर बादल बठिंडे तो इंचार्ज उन्होंने थाप दिता गया तो लगभग तय आ कि बठिंडे तो दोबारा फिर उन्होंने चोण मैदान च नितरना ही नितरना, तो इस करके माहौल भखाया जा रहा, गहमा गहमी वध गई है। तो हरसिमरत कौर बादल ने ਉਹ हथियार हुण मौजूदा सत्ता धिर आम आदमी पार्टी ते वरतना शुरू कर दिता, ਜਿਹੜੇ हथियार दे नाल मुख मंत्री भगवंत मान किसी समय किकलियां सुना के बादल परिवार नूं घेरिया करदा सी। नशे के मुद्दे के उत्ते हुण हरसिमरत कौर बादल ने सारे का सारा तोड़ा झाड़ दिता आ आम आदमी पार्टी की सरकार ते कि इन्हां ने ही पंजाब दे विच नशा विक्री नूं पुष्ट पनाई दिती है। कुछ नुकते सांझे भी किए, आपां उन्हां दा भी जिक्र करना। इहदे तो इलावा जिक्र इस गल दा भी करांगे, उधर विक्रम मजीठिया लई मुश्किलां कुछ वधियां ने। उन्हां दे अमृतसर दे विच कुछ साथी ने जिहड़े अकाली दल नूं छड्ड के किनारे ते हो गए ने। इस बार खडूर साहब तो विक्रम मजीठिया दे भी चोण लड़न दीयां संभावनावां जिहड़ियां ने ओह बनदियां पईयां ने, ते उन्हां हालातां 'च जे बंदे टुट के जा रहे ते फिर बनेगा की। इहदे तो इलावा जलंधर दा नवदीप SHO वाला केस, नवदीप सिंह की पत्नी ने भी विक्रम मजीठिया नूं सद्दा दे दिता, रोटी ते आओ ते तुहानूं समझाउने आ कि असल च कहानी की है, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम विक्रम मजीठिया वालों लाए गए। आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी बिगल वजाता। पंजाब 3 रैलियां अरविंद केजरीवाल इकल्ले अमृतसर दे विच करनगे, 3 रैलियां। सो ये जिक्र करना बनता है कि इसका प्रभाव आने वाले समय किहो जिहा बनेगा। तो नैशनल पॉलिटिक्स की गल करदे हां आपां जिक्र छेड़ांगे कि 15 तरीक तक संजय कुमार मिश्रा का ED के डायरैक्टर के तौर पर कार्यकाल 2 दिन रह गए। पता लगा फड़ो फड़ाई का दौर तेज़ हो गया। और ये तो इलावा एक बड़ी दिलचस्प गल हुई है। गल ये हुई है कि संसद के अंदर जिहड़ा स्टाफ आ उहदी ड्रैस बदल दी गई है। उहदी ड्रैस दे विच कुछ इहो जी जिहड़ी आ वो तब्दीली की गई है जिन्हें सियासी पारा लाजमी तौर पर पखाउणा ही पखाउणा आ। आपां उहदी भी चर्चा करनी आ ते मेरे नाल चर्चा करने लई मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब, शुरुआत फिर आपां कर लैंदे आ हरसिमरत कौर बादल होरां तो। हरसिमरत कौर बादल होरां ने अज ट्वीट किया है, तो जे मैं उस ट्वीट नूं ध्यान नाल देखदा हां तो बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने उहदे विचों निकल के आउंदियां कि आम तौर पर जिहड़ा वो घेरिया जांदा सीगा अकाली दल नूं। विक्रम मजीठिया के उत्ते उंगलां उठदियां सी। आम आदमी पार्टी बैनर पोस्टर ला के कहती हुंदी सी असीं दावे ना कहने, हिक थप्पड़ के कहने कि ड्रग पैडलर फलाना फलाना आ। हुण सत्ता आ गई आम आदमी पार्टी की, तो हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया। ट्वीट करके ये गल कही है कि NCB वो थोड़ा ध्यान देवे, बॉर्डर पार तो आने वाला नशा ते नशा तस्करां की पुष्ट पनाई आ वाली सरकार कर रही है, उन्हां तो लै रही है पैसे। मतलब यह हुण कहानी वो हो गई है कि जिहड़े हथियार दे नाल आम आदमी पार्टी ने अकाली दल दीयां जड़ां वड्डियां सीगियां, हुण अकाली दल दे हत्थ उही हथियार आ गया। वो कहंदे फिर चेते कर लो बावे का गीत सरकारां ही विकाउंदियां ने चिट्टा, ताइयों तां शरेआम विकदा। ये गाने चलदे हुंदे सी उदों भी। जिथे तो गल नशे की गल करिए, तुसीं ये देखो कि 2007 तो लैके हुण आपां बैठे हैं 2023 दे विच। 2007 तक ड्रग का नाम पंजाब दे नाल नहीं जुड़दा सीगा। 2007 तो बाद जब अकाली भाजपा की सरकार आई तो ड्रग का मुद्दा ईवन जिहड़ा सियासत दे विच भी सिखर ते चला गया जी। 2017 आंदे आंदे तो उड़दा पंजाब वर्गी फिल्मां पंजाब दे उत्ते बननी शुरू हो गई। और नशे के मुद्दे के उत्ते 2013 तो विक्रम मजीठिया उन्हां दी गल करांगे, हालांकि करनी चाहिए भी है, लेकिन उहदा भी कोई सिट्टा नहीं निकलिया। पर नशे का वो जगदीश भोला और उस तो बाद राजा कंदोला, बहुत सारे नशे की मामलों के गिरफ्तारियां भी हुई, पर नशा उदा का उदा विकदा रहा। और हालात इदां दे है कि आ जिहड़ी सरकार है आम आदमी पार्टी की, हालांकि इस सरकार की गल करन तो पहले 2017 दे विच जब कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दी सरकार आई सी तो उन्होंने भी नशे के मुद्दे नूं भुनांदे होए बठिंडा दे विच गुटका साहब हाथ च रख के सौंक आई कि जे साडी सरकार आएगी तो असीं 4 हफ्तियां दे विचों पंजाब दे विच नशा खत्म कर दांगे। 4 हफ्ते की 4.5 साल हो गए कैप्टन साहब नूं, और 2.5 साल बाद तो उन्होंने यह गल कहनी शुरू करती कि असीं नशे की लक तोड़ती है। नशे मुकाम की गल्लां करन वाले लक तोड़न की गल्लां तक आ गए। और लक किहड़ा हुंदा नशा दा
ਕਿਹੜਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਜੀਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਨੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੋਕੋਗੇ? ਰੋਕ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ? ਹਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਭੱਜਣਾ। ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਸੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ,
ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਪਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ। ਖੈਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਭਰਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਥਾਂ ਤੇ, ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਜਦੇ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਚਾਰਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ 2 ਯੂਥ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਝਾਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕੰਸੋ ਹੁਣੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸੋ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਓ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਢਿੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ, 2 ਭਰਾ, ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਅਗਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੜਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਲਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਛਿਹਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸੇਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੇ ਵੇਲੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 21-22 ਅਫਸਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਉਡਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ED CBI ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CBI ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ED ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ED ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 28 ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਬਣੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ। ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। 3 ਸਟੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਲਾਨ A, ਪਲਾਨ B, ਪਲਾਨ C, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਖੈਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 92 MLA ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 92 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕੱਲ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਤੇ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਜਾਣਗੇ ਬਾਜੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣੀ ਆ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ 19 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ 13,000 ਕਿਤੋਂ 20,000 ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 4.5 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਇਦਾਂ ਵੋਟ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ 19 ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਦਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ 1 ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਬਈ ਕਾਹਦੋਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਵੋਟ? ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਈ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਰੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਸੜਕ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500-700 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 500-700 ਵੋਟ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 500-700 ਵੋਟ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਓ ਕੈਮਰੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੋਬਾਈਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਣਗੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਚਦੀ ਐ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਬਸ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 90% ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਕੇ ਭੂਰ ਝੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੰਡ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈਕਰਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟਾ ਉਸ ਤਰਫ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰਫ ਵੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਟਾ ਇਸ ਤਰਫ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਟਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਟਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਟਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਵੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਲ 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 ਕਮਲ, ਪੂਰਾ ਕੁੜਤਾ ਹੀ ਕਮਲ ਕਮਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਮਲ ਪਾਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਕਮਲ ਹੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਟਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਭਾਸਕਰ, ਸਭ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਲੋ ਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਲਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਲਓ, ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਦਲ ਲਿਓ ਆਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਰਤ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹਟਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਰੋ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਗਰ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਫॉर ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਨ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦਿਨ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ, ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੰਬਨੇਲ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੰਬਨੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗੀ 10 ਤਰੀਕ, ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਸਕ ਦੇਤਾ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਪਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਜੇ 11-12 ਹੋ ਗਈ ਆ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਜੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲ ਖਿਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਜਾਂ 4 ਗੁਲ ਹੋਰ ਖਿਲਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਨਾ ਆਣ, ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਪਾਓਗੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਦਾ ਵੀ ਤੇ ED ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ, ਜਿੱਦਾਂ CSD ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਲੋ ਕੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਇਹ 28 ਦਲ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ 2 ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ। यानी पावर होए तो बंदा कुछ भी कर सकता। मोदी साहब है उसे पावर की लड़ाई चलती पई है। उसे पावर की लड़ाई दे विच ये 28 पार्टियां जिहड़ियां पहलां 26 सी ਉਹ इंडिया गठजोड़ बनाउंदियां ने ते उसे पावर नूं बचाउण दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी लगातार जदोजहद कर रहा, मेहनत कर रहा। पावर की तो सारी खेड आ ते असीं तुसीं इस पावर की खेड दे विच कख भी नहीं है। असीं तां वरते जाने आ 5 साल च एक बार, ते ਉਹ महीना डेढ़ महीना 2 महीने सानू कुछ इदां दे मामलिਆਂ च उलझाया जांदा कि भचक्के जिहा हो के सानू पता ही नहीं लगता कि सही की है कि गलत की है। 5 साल असी झलते रहने, पौने 5 साल ही ला लो, सारा कुछ चलते हैं, आखिरी दे 3 महीनों च भुल जाने कि की कुछ होया, फिर नवे मुद्दों के आधार पर वोट पा देने। यह हुण लोकां दे उत्ते निर्भर आ। उन्होंने 9 साल दे विच जिहड़ा विकास होया, जिहड़े दावे भाजपा करदी आ उन्नू प्रवान चढ़ाउणा आ, या विरोधी धिरां जिहड़े दावे करदियां ने कि असीं तां संविधान बचाउण लई इकट्ठियां होईआं, अपनी होंद बचाउण लई इकट्ठियां होईआं, या उन्हां दे दाविआं नूं प्रवान चढ़ाउणा। निर्भर सारा कुछ लोकां ते करदा। लोकतंत्र च लोक वड्डे हुंदे आ वोटां दे दिनां तक, बाद च नहीं। फिलहाल
ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।